हाँ बेटा। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 ईस्वी में होया पोरबंदर नामक स्थान ते। पिता का नाम सी करमचंद गांधी और माता का नाम सी पुतली बाई और उन्होंने नाम मोहनदास रखा गया। इसे करके असी जो उन्होंने फुल नाम देखते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी ये असी देखते हैं। और उरे गल ध्यान च रखनी है कि बहुत सारिया हिंदुस्तान दी स्टेटां दे विच रवायत है, ट्रेडिशन है कि जदों किसी भी बच्चे का नाम लिखा जाता है तो उहदे नाल उहदे पिता का नाम भी नाल लिखा जाता है। और तुहानूं हैरानी होगी कि जो असी ईस्टर्न स्टेट दे विच जाने आ तो उत्थे भी एक अलग तरह की ट्रेडिशन है, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ जातियों के अंदर कि जदों किसी बच्चे का नाम लिखते हैं तो उस बच्चे के नाम के जड़े पहले 2 अखर ने उहदे पिता के नाम के आखिरी 2 अखर होंदे ने। तो उत्थों दी उन्होंने क्लीयर हो जाता भी ये किसी बच्चे का भी नाम देखते हुए कि ये फादर का नाम की हो सकता है। तो एक बड़ी उत्थे टिपिकल जी रवायत हैगी है जी सानू इस तरीके की रवायत कई थावां दे उत्ते देखने को मिलती है। और उरे एक गल जी असी जो महात्मा गांधी के प्रोग्राम्स नूं पढ़ना और दूजियां नूं चीज़ां नूं पढ़ना है तो असी समझण की कोशिश करांगे कि महात्मा गांधी दे विच 3 बड़ियां खूबियां ने। एक पहली जिहड़ी खूबी नहीं कह सकते, एक ऑर्डनरी चीज़ कह सकते हो कि ही वॉज ए मीडियोकर स्टूडेंट, ही वॉज नॉट ए टॉपर। तुसी बेटा चाहे अपने वीडियोज़ भी ऑन कर लो ताकि मैनूं समझाउण च आसानी रहे। तो ही वॉज ए टॉपर, नॉट ए टॉपर सॉरी, ही वॉज ए मीडियोकर स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट सीगा महात्मा गांधी। लेकिन वो जिहड़ी चीज़ नूं पकड़ लैंदे सी, जिहड़ी चीज़ नूं अपने हत्थ च लै लैंदे सी, जिहड़ी चीज़ दे उत्ते फैसला कर लैंदे सी, वो फैसला उस तो बाद उन्हां दा अडिग हुंदा सी। मतलब कि कदे फैसला लैन तो बाद फिर उन्होंने उहदे नाल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पर जिवें असीं कई बारी कहना ना कि बच्चा बड़ा शाइनिंग सीगा, बहुत इंटैलीजेंट सीगा, ही वॉज नॉट ए टॉपर एट ऑल। उन्होंने कदे भी अपनी जिंदगी च किसी क्लास दे विच टॉप नहीं किया, एवरेज स्टूडेंट सी, में तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे। लेकिन साडे नालों वखरा की सीगा कि वैन ही टुक ए डिसीजन दैन ही हैड ए फर्म व्यू ऑन दैट टॉपिक डिसीजन। दूजी चीज़ जो असी महात्मा गांधी नूं पढ़ते हैं और ये गल देखने की कोशिश करते हैं कि ही वॉज ए वेरी रियलिस्टिक, जिन्होंने असी कहने भी महात्मा गांधी बनया जा सकता है। वो क्यों कहने बनया जा सकता है? क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के विच लगभग वो सारियां गलतियां कीतियां जो आम नौजवान अपने जीवन के विच करदा। एग्जाम्पल के तौर पर जे असीं कहीए भी महात्मा गांधी ने झूठ बोलिया, उन्होंने बचपन च बोलिया। जे असीं कहीए भी महात्मा गांधी ने चोरी की तो बचपन च की। जे असीं कहीए कि महात्मा गांधी ने सिगरेट पीती तो बचपन च पीती। इंग्लैंड दे विच जाके उन्होंने कंपनी बैड कंपनी दे कुछ फ्रेंड्स उन्होंने मिले, हाँ मिले जो बाहर पढ़न लगे। सो ही डिड एवरी, सारिया चीज़ों के विचों दी निकले। लेकिन वट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्टूडेंट कि जिदा ही रियलाइज होया कि चोरी करनी गलत है तो फैसला कर लिया कि मैं चोरी नहीं करनी, एंड ही नेवर डिड दैट ड्यूरिंग हिज लाइफ। जे ये महसूस होया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो सारी उम्र फैसला कर लिया कि झूठ नहीं बोलना। और ट्रुथ बिकेम द मेन प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन फिलोसफी। बैड कंपनी छड़ दी तो सारी उम्र के लिए छड़ दी। लाइक दैट ही कंटिन्यूड टू टेक दीज प्लेजेस इवन ड्यूरिंग हिज लेटर स्टेज आल्सो। शादी तो बाद भी उन्होंने कुछ यही जे फैसले किए और उन्होंने उत्ते सारी उम्र टिकन की कोशिश की। दैट इज़ वाई दीज थिंग्स मेड मोहनदास करमचंद एज ए ग्रेट गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी बनाने ये उन्होंने असूल से। अदरवाइज इंटलैक्चुअली एकेडमिकली ही वॉज ए ऑर्डनरी मैन। एक चंगे एक परिवार च पैदा होए सीगे, ये वक्री गल है। और उस तो बाद उन्होंने असी सारे जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, लॉ दे विच स्टडी की और स्टडी करने तो बाद लॉ की प्रैक्टिस के लिए एक क्लाइंट के सदे ते उन्होंने जिन्हें उन्होंने हायर किया वो साउथ अफ्रीका चले। एंड साउथ अफ्रीका बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन महात्मा गांधीज लाइफ। उतों के 2 इंसीडेंट बड़े इंपोर्टेंट है, असी बाकी डिटेल दे विच नहीं जाना, लेकिन वो 2 इंसीडेंट्स तो तुहानूं महात्मा गांधी की स्टाइल ऑफ वर्किंग समझ आ जाए।
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਵਾਈ ਟਰੁੱਥ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਈਵਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੂਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਰੂਲ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। We do it. Many times we see it in the buses and in the trains. ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਸੀਟ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦੈਟ ਫਾਈਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਤੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹੀ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਫॉर ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਮੇਡ ਹਿਮ ਫੇਮਸ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਣੀ। ਔਰ 1915 ਦੇ ਕਰੀਬ, 14-15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਉਰੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਫॉर 20 years। ਨੋ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਮ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ in 1901। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ।
बहुत सारिया स्टेटां। Then he realized that the Indians are very poor. ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। This type of a scene he saw in Odisha and Andhra Pradesh. Then he took a decision that even I will not wear much of clothes, I will have only 2 clothes in my body. ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਰੈਸ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ he tour of India, he took that decision, and then afterwards he never wore any English and never Indian so dresses, and he tried to lead a pure life after that. और ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1915-16 ਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ 1917 ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀਡ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 21 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ। ਦੈਨ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਸਟੈਪ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ, 2 ਮੇਜਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 2 ਮੇਜਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਹੀ ਟੁੱਕ ਅ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਵ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਅ ਰਿਲੀਫ। ਔਰ ਉਹ ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦੌਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਫੇਮਸ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਨਾਓ ਵੀ ਕਾਲ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰ ਆਫ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੌਦਾ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। He was not interested in all this, but when he came in contact with Gandhi, then he transformed, and he then left all his wealth. और जद कि अमीरां दे विच नाम सी उन्हां दा, बट गांधी जी तो प्रभावित होकर इंडियन नैशनल कांग्रेस नाल जुड़े। और ये गल तुसीं सारे जानते हो कि अखीरले दम तक वो गांधी जी दे फॉलोअर रहे। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 2 ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸੋ ਮਚ ਫਾਲੋਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਲਡ ਸਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਚੋਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਰਾਜਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2.5-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ